Good morning, dear students. Students, today we are start a new unit number 2, plant embryology. This is the last unit for this semester, right? પણ આ યુનિટ ચાલુ કરતા પહેલા થોડોક તમારો જે ફંડામેન્ટલ ઓફ ધ ફ્લાવર્સ આ જે પોઈન્ટ છે એ ક્લિયર હોવો જોઈએ. જો આ પોઈન્ટ તમારો ક્લિયર હોય તો તમે એમ્બ્રિયોલોજી વાળો જે પાર્ટ છે આપણો આ સિલેબસની અંદર જેટલા પણ ટોપિક્સ આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ એ તમે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટુડ કરી શકો, રાઈટ? તો આપણે પહેલાં બેઝિક સ્ટ્રક્ચર ઓફ ફ્લાવર્સ જે છે એ સ્ટડી કરવાના છીએ, રાઈટ? પહેલાં તો આપણે ફ્લાવર શું છે, રાઈટ, ફ્લાવરની અંદર કયા કયા પાર્ટ્સ હોય છે એના વિશે એક નાનકડી એવી એક આઉટલાઇન જોઈ લઈએ. પછી આપણે મેન પાર્ટ્સ છે એના ઉપર મૂવ થશું. એટલે એક્ઝામની અંદર ફ્લાવર્સ વિશેના પણ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે, રાઈટ? કારણ કે એમ્બ્રિયોલોજીનો જે પાર્ટ છે આની સાથે કોરિલેટ કરે છે. એટલા માટે આપણે આની અંદર જોવાના છે હાઉ ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ્સ ઇઝ રીપ્રોડ્યુસ. એમ્બ્રિયોલોજી ભણવું હોય તો એના માટે આપણને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ છે એ રીપ્રોડ્યુસ કઈ રીતના થાય છે, રાઈટ? આપણને ખ્યાલ છે પ્લાન્ટ હેવિંગ flowers, right? And in flowers, two types of the parts are the present: vegetative parts and reproductive parts. Reproductive parts, that means the gynoecium and the androecium. And the gynoecium and the androeciums are the involved in the fertilization process, right? Androecium is a form of the pollens, gynoecium is having an egg, right? Egg, that means ovules, right? And pollens and eggs are the fused, then after the produce a zygote, and then after produce a embryo, and after the germinations a plant will be produced. So this is a basic outline of the reproductions. પ્લાન્ટ્સની અંદર રિપ્રોડક્શન્સ કઈ રીતના થાય છે એના વિશે મેં તમને વાત કરી સિમ્પલ લેંગ્વેજની અંદર. એક જ પોઈન્ટની અંદર મેં કાંઈ વધારે આમાં સમજાવ્યું નથી કે પ્લાન્ટ્સની અંદર ગાયનોશિયમ હોય છે, એન્ડ્રોશિયમ હોય છે. એન્ડ્રોશિયમ જે હશે એની અંદરથી એન્થર જે છે એમાંથી પોલન છે એ ડેવલપ થાય છે. એ પોલન છે એ ઓવરી જે છે, ઓવરીની અંદર ઓવ્યુલ્સ હશે એની પાસે જશે. ઓવ્યુલ્સ અને એન્થર્સ આ બંને ભેગા થશે, રાઈટ? બે ભેગા થાય એટલે ઝાયગોટ બને. ઝાયગોટ છે, બરાબર, એની અંદર એમ્બ્રિયો ફોર્મ થશે. એમ્બ્રિયોનું જર્મિનેશન થઈને એમાંથી નવો પ્લાન્ટ છે ગ્રો થાય છે. તો આ એક બેઝિક આઉટલાઇન થઈ કે ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ છે રિપ્રોડ્યુસ કઈ રીતના થાય છે, રાઈટ? એના વિશે ખાલી ચર્ચા કરી છે, એના સિવાય કોઈ વસ્તુ છે નહીં. સો ફ્લાવર ઇઝ અ યુનિક સ્ટ્રક્ચર ઇન ધ angiospermic plants because only the angiospermic plants having the flowers. આના સિવાય કોઈ પ્લાન્ટ્સ પાસે ફ્લાવરિંગ હોતા નથી. ખાલી એન્જિયોસ્પર્મ એક જ એવો પ્લાન્ટ ડિવિઝન્સ છે કે જેમાં ફ્લાવર છે એ રિપ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ? યુઝ્યુઅલી ઇટ્સ અ ડેવલપ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન્સ. અને ફ્લાવરિંગ જે છે એ આપણને ખ્યાલ છે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનની અંદર બહુ જ મહત્વપૂર્ણનો પાર્ટિસિપેટ કરે છે, ભાગ ભજવે છે. Angiosperms either reproduce the vegetatively and the sexually and also the asexually, but in some case, most of the case only the vegetative and the sexually they are the reproduced, right? And flowering plants in the reproductive phase represent different kinds of the life cycle: annuals, biennials, perennials, right? So however flowers may be developed every year in the perennials plant. Annuals, that means a single year. Biennials, that means 2 years, right? So generally flowers has two types of the organs: vegetative and the reproductive organs. So
here some scientific name botanical terms are the used, accessory and the necessary, right? So what is the accessory and what is the necessary organs? So accessory organs, that means the vegetative parts of the flowers, and the necessary, that means the reproductive parts of the flowers. So in flower, which parts are the vegetative parts and which part is reproductive parts? So in the general, this is a typical flowers, right? So in this typical flower, the accessory organs, that means the calyx and the corolla, and also the perianth. Perianth, that means whenever we are not to distinguish the sepals and the petals part, so that time we have used the term is a perianth, all or the tepals, right? So this is accessory organs in the flowers. Now necessary organs. Necessary organs, that means a reproductive part of the flowers. So here in this flower, androecium and the gynoecium, both parts are the reproductive parts. Androeciums, that means a male reproductive part, male reproductive structures, and the gynoeciums, that means a female reproductive structures. So flowers having both reproductive organs, that means the androecium and the gynoecium. So that types of the flower is called bisexual flowers. But some plants having only the single reproductive organs is present, right? So that types of the flowers is called unisexual flowers. So sometimes only the male parts are the present, that means they have male reproductive structures. So that types of the flowers is called male flowers. And sometimes only the gynoecium is present, so that flower is a female flowers, right? So in this flower, the one reproductive organs is absent, only the one reproductive structure is present. So that types of the flowers is called a unisexual flowers. So this is a basic information about the flowers. Okay, now what is the androecium, right? So androecium is a male reproductive organs, and in flowers mainly 4 whorls are the present, right? First whorl is a calyx, second whorl is a corolla, third whorl is androecium, and the fourth whorl is a gynoecium. So this androecium is the third whorl of the floral parts in the flowers, and this androecium, actually this is a stamens, right? Individual parts of the androecium, it's called a stamen. So the stamens is divided in 3 parts. First is the anther, then is the filaments, and anthers and the filaments are the combined with the connective. So here the stamens are the divided in 3 parts: anther, connective, and the filaments. Clear? So this is a basic diagrams are the androecium, right? જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. And next one is a gynoecium. Gynoecium is a female reproductive organs in the flowers, and they are the 4th whorl of the floral parts in the flowers. And also gynoecium are the differentiated in 3 parts: stigma, styles, and ovary. And the gynoecium is also called carpel. જેવી રીતના એન્ડોશિયમને આપણે સ્ટેમન કહીએ છીએ, એવી જ રીતના ગાયનોશિયમને આપણે શું કહીશું? કાર્પેલ. And they are the divided in 3 parts: stigma, styles, and the ovary. Stigma is the upper part, style is the middle parts, and ovary is the basal parts. And ovary have ovules. Ovules હશે ક્યાં હશે? ovary પાસે, જે તમે ડાયાગ્રામ્સની અંદર જોઈ શકો છો. So now we are the discuss about the structure of the macrosporangia and the pollen grains. જો અહીંયા સુધીની તમને ખબર પડી ગઈ હોય તો હવેનો આપણે આ જે ટોપિક છે, બરોબર, કે સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ્સ અને એના વિશે આપણે જે સ્ટડી કરવાના છીએ એ તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. કારણ કે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ કેને કહેવાય, પોલન ગ્રેન કેને કહેશું, આ બધી ચર્ચા હવે આના પછીના ટોપિકમાં આપણે કરશું, રાઈટ? So let's start the development of the male gametophyte.
એના માટે આપણે પહેલા મેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ સમજવું પડે. તો કેને મેલ ગેમેટોફાઇટ કહેશું? એકચ્યુઅલી આ મેલ ગેમેટોફાઇટ છે એ બનશે ક્યાં? ડેવલપમેન્ટ ક્યાં થશે? યસ, એન્ડોશિયમ વાળો જે પાર્ટ છે ત્યાં, રાઈટ. કારણ કે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર હશે એની અંદર જ મેલ ગેમેટોફાઇટ છે ડેવલપ થશે. કઈ રીતના થાય છે એના વિશે હવે થોડુંક જોઈએ. So stamens is called male reproductive organs of the flowers, and stamen has a fertile lobe is called anther, right. એન્થર કેને કહીએ છીએ? કે જે ફર્ટાઇલ લોબ જે હોય છે એને એન્થર કહેવાય છે, જે અહીંયા ઉપર હશે. And each anther has a one or two lobes, right. લોબ છે અલગ અલગ હોઈ શકે છે, 1 પણ હોઈ શકે છે અને 2 પણ હોઈ શકે છે. And each anther lobe has a 2 microsporangia or the pollen sac. એક લોબની અંદર 2 માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા હશે. માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા એટલે કે પોલન સેક, જે અહીંયા ટ્રાન્સવર્સ સેક્શનની અંદર બતાવવામાં આવેલો છે. જો અહીંયા 2 છે પોલન સેક, કે પોલન સેકની અંદર પોલેન છે એ ડેવલપ થશે. ક્લિયર? તો એને આપણે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા કહીએ છીએ. સો બાયલોબ એન્થર હેઝ 4 માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ. જો બાયલોબ્ડ એન્થર હશે તેની અંદર આપણને 4 માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ એટલે કે 4 પોલેન સેક છે એ જોવા મળશે. આપણે આગળની એક મોટી ઇમેજ જે છે એની અંદર આપણે જોશું 4 માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમ કઈ રીતના ગોઠવાયેલા હોય છે, બધા એક એક ખૂણે ગોઠવાયેલા હશે. એ આપણે આગળની એક સ્લાઇડની અંદર એક ઇમેજ એવો મૂકેલો છે મેં. ઇન સમ પ્લાન્ટ્સ લાઇક ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ માલ્વેસી ફેમિલીના મેમ્બર્સની વાત થાય છે કે દે આર ધ 2 ઓર ધ સમટાઇમ્સ ઓનલી 1 ચેમ્બર. This is the exception case, right? In Malvaceae family, having some members, only the 1 or the 2 chambers, pollen sacs are the present. So this is the transverse sections of the stamens, right? અને આ ઇમેજની અંદર આપણે ખાલી એ જ જોઈએ છીએ કે એક સિંગલ સ્ટેમન છે એની અરેન્જમેન્ટ જુઓ કઈ રીતની છે, રાઈટ. કે સ્ટેમન છે એની અંદર આપણે 3 પાર્ટ્સ જોઈ શકીએ છીએ. ઉપરનો પાર્ટ હશે સ્ટરાઇલ લોબ વાળો જે છે એન્થર, રાઈટ. કનેક્ટિવ હશે અને એક ફિલામેન્ટ હશે. ફિલામેન્ટ્સ અને એન્થરને જોડતો એક કનેક્ટિવ હશે. આખું સ્ટ્રક્ચર જે આપણું થયું સિંગલ સ્ટેમનનું, રાઈટ. ધેન આફ્ટર ડાયથેકસ એન્થર લોબ અને મોનોથેકસ એન્થર લોબ, જેની અંદર આપણે ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન્સ અહીંયા લીધેલા છે કે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ ઇમેજ મેં છેલ્લે સુધી રાખેલી છે ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન સમજવા માટે, કે હવે જે ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન છે એની અંદર આપણે જે એન્થર જે છે એન્થરનો આપણે ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન લીધો. જો અહીંયા આપણને 4 પોલેન સેક છે જોવા મળે છે. કેટલી? 4 પોલેન સેક. તો આ પોલેન સેક વિશેનું હવે સ્ટડી કરીએ છીએ. સો ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ એન્થર, રાઈટ. એન્થર જે હશે એનું ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતના થશે, રાઈટ, એ જોઈએ. સો each stamens develop from the meristematic tissue. મેરાસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ બધે હશે કારણ કે પોતે એબિલિટી ધરાવે છે ડિફરન્શિએટ ડિવિઝન્સની. સો ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ સ્મોલ પેપિલિયા લાઇક આઉટગ્રોથ. કયો ગ્રોથ છે? સ્મોલ પેપિલિયા લાઇક. એન્ડ વિચ ઇઝ ફોર્મ એટ ધ ટીપ ઓફ ગ્રોવિંગ ફ્લોરલ પ્રીમોડિયમ. એન્થર જે પોતે ડેવલપ થાય છે એ સ્ટાર્ટિંગની અંદર એક સ્મોલ પેપિલિયા આઉટગ્રોથ હશે. ધેન આફ્ટર જે ફ્લોરલ પ્રીમોડિયમ છે એના અપર સાઇડ આ છે ડેવલપ થાય છે. And it grows actively and differentiate into the apical broad portions, and that means the anthers and the lower cylindrical portion is called the filaments. આની અંદર 2 પાર્ટ્સ હશે. અપાઇકલ જે પાર્ટ છે એની અંદર 2 પાર્ટ્સ પડી જાય છે. એક એન્થર છે કે જે અહીંયા ઉપરની બાજુ છે અને નીચેની બાજુ ફિલામેન્ટ હશે. એ ફિલામેન્ટ સાથે એન્થર છે એ જોઈન્ટ હશે. Initially, it is a homogeneous mass bounded by the epidermis. એપિડર્મિસ જે હશે આની એની અંદર સિંગલ ટાઈપ્સના સેલ્સ જોવા મળે છે, એટલા માટે એને હોમોજીનિયસ માસ કીધો છે. હિટ્રોજીનિયસ હોય તો ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધ ટિશ્યુ are the making the epidermis, but here in this case this epidermis having a homogeneous mass of the cells. એટલે સિંગલ પેરેન્કાઇમેટસ સેલ્સનો માસ હશે. અહીંયા લખેલું નથી પણ પેરેન્કાઇમેટસ સેલ્સનો માસ છે એ આપણને એપિડર્મિસની અંદર જોવા મળે છે. એઝ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ લોબ્સ ટેક પ્લેસ,
few the hypodermal cells at each lobe become the active. Also hypodermal cells are the present, right? આની અંદર hypodermal cells પણ આપણને જોવા મળે છે. These active cells have a prominent nuclei, more the cytoplasms and the few small size vacuoles. એના સિંગલ સેલની વાત કરે છે કે એની પાસે પ્રોમિનન્ટ ન્યુક્લિયસ પણ હશે, સાઇટોપ્લાઝમ પણ હશે અને સ્મોલ સાઇઝનું એક વેક્યુલ પણ હશે, અને આ સેલ્સને આર્ચીસ્પોરિયમ પણ કહેવામાં આવે છે. Each archisporiums are the divided several times. એટલે એની અંદર ડિવિઝન છે એ ઘણી વખત થશે. એન્ડ ધેન ધ પેરિક્લિનલી, પહેલાં એમાં ડિવિઝન્સ થાય છે, છેલ્લું જે ડિવિઝન હશે એ કેવું છે, પેરિક્લિનલી છે. તો એવા ટાઈમે આની અંદરથી બે સેલ છે એ ફોર્મ થશે. એ બંને સેલ્સના નામ છે પ્રાઇમરી પાર્શિયલી સેલ્સ અને પ્રાઇમરી સ્પોરોજિનિયસ ટિશ્યુ. જે આર્ચીસ્પોરિયમ સેલ્સ છે, રાઈટ, એની અંદર ઘણી વખત સેવરલ ટાઈમ્સ ઓફ ધ ડિવિઝન્સ થાય છે અને એમાંથી બે સેલ છે એ ફોર્મ થશે, જેને આપણે પ્રાઇમરી પાર્શિયલી સેલ્સ કહેશું એન્ડ ધેન ધ પ્રાઇમરી સ્પોરોજિનિયસ ટિશ્યુ કહીશું. So what is a primary partially cells? So there the primary partial cells divide again and again and again and again to form the many layers. And the primary sporogenous tissue also divided several times. એ પોતે પણ ઘણી વખત ડિવાઈડ થાય છે and give rise to the PMC, pollen mother cells અથવા microspore mother cells. તો આ જે પોલન મધર સેલ છે એમાંથી પોલન ડેવલપ થશે, રાઈટ. તો આ પોલન મધર સેલ જે છે, માઇક્રોસ્પોર મધર સેલ્સ, એ કઈ જગ્યાએ ડેવલપ થાય છે, પ્રાઇમરી સ્પોરોજિનિયસ ટિશ્યુની અંદર, રાઈટ. એ પોતે ટિશ્યુ છે એની અંદર ઘણી વખત ડિવિઝન્સ થશે, રાઈટ. And thus mature anther have a multi-layered sporangium wall and the microspore mother cells. And the layer of the anther wall which is derived from the partially layers. This is the transverse sections, right? And in this section we have to observe the epidermis, endothecium, middle layer and the tapetum. આટલી વસ્તુ છે, આટલા લેયર છે, એ આપણને ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન ઓફ માઇક્રોસ્પોરેન્જિયમની અંદર જોવા મળે છે. So one by one we have seen what is the epidermis. So epidermis is the outermost layer and it's made up of the rectangular parenchymatous cells, and sometimes it is also referred exothecium. Epidermis શું કહેવામાં આવે છે, exothecium. It provides protections to the inner sporogenous tissue. Sporogenous tissue છે એને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. Then after the endothecium, exothecium, it's a outer layer, that means the epidermis. Now we are to discuss about the endothecium. It is the second layer of the anther or the sporangium wall and lies just below the epidermis. Epidermis ની એક્ઝેક્ટ નીચેની બાજુ હશે, જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આ લેયરની આ બાજુની ઇમેજની અંદર. It is a single layer and composed of the radially elongated cells. And cells are the endothecium contain the specialized thickness which show hygroscopic activity. જે આ સેલ્સ છે એન્ડોથેશિયમ, એ સ્પેશિયલાઇઝ થિકનેસ જોવા મળે છે અને એને આપણે એક્ટિવિટી જે છે એને કહીએ છીએ hygroscopic activity. And hygroscopic nature of the thick walled endothecium, these are the causes pressure on the thin walled cells and bring the dehiscence. Hygroscopic nature, hygroscopic activity ની મદદથી શું થશે કે એની જે વોલ હશે, થીક વોલ, એ પ્રેશરના લીધે એ થીન થઈ જશે અને જ્યારે ડેહિશન્સ થાય છે, ડેહિશન્સ થવું જરૂરી છે કારણ કે અંદરની બાજુ પીએમસીમાંથી પોલેન છે એ ડેવલપ થયેલી હશે. જ્યારે પોલેનને બહાર નીકળવું હોય ક્યારે નીકળી શકે, જ્યારે ડેહિશન્સની પ્રોસેસ થાય ત્યારે. તો ડેહિશન્સની અંદર જે વોલ જે હોય છે એ વોલ છે એ બ્રેક થશે. તો બ્રેક ક્યારે થાય, જ્યારે વોલ જે થીન હોય ત્યારે. તો એકચ્યુઅલી આની જે વોલ છે એ કેવી છે, એન્ડોથેશિયમની થીક છે.
તો ત્યાં હાઇગ્રોસ્કોપિક એક્ટિવિટી થવાના કારણે વોલ છે કન્વર્ટ થશે થિનની અંદર અને ડાયજેશનમાં એ હેલ્પ કરે છે. થર્ડ વન ઇઝ અ મિડલ લેયર. The cells of the middle layers are the thin wall of the parenchymatous and middle layers may be 2 to 3 layers. Right? 2 થી 3 layers જોવા મળે છે. Middle layers have a provide extra thickness and the protections to the anthers and sporogenous masses. Right? આ બંનેને શું કરે છે? પ્રોટેક્શન આપવાનું કામ કરે છે. In a few cases of the cells, middle layers act as a starch storage region. ઘણા કેસમાં સ્ટાર્ચ જે સ્ટોરેજ ગ્રેન્સ જે છે રાઈટ એ પણ સ્ટોર કરે છે એન્ડ પ્રોવાઇડ ન્યુટ્રિશન્સ એન્ડ ધ ડેવલપિંગ સ્પોરોજીનિયસ માસીસ. નરિશમેન્ટની અંદર એ હેલ્પફુલ થાય છે. And the fourth one is a tapetum. So tapetum is the last and the innermost layer and surrounded by the sporogenous tissue. Sporogenous tissue જે હશે એની આજુબાજુ ટેપેટમનું લેયર હશે. સ્પોરોજીનસ ટિશ્યુ એટલે કે અંદરના સૌથી ટિશ્યુ છે જેને આપણે સ્પોર મધર સેલ્સ, માઇક્રોસ્પોર મધર સેલ્સ, પીએમસી કોઈ પણ તમે નામ આપી શકો છો અત્યારે, બરોબર. And these tapetums play the vital role in the formation of the microspore and the main function is this below, the provide nourishment to the developing microspores. અંદરની બાજુના જે સેલ્સ છે એને નરિશમેન્ટ ક્યાંથી મળશે? આ ટેપેટમના લેયર પાસેથી, કારણ કે ટેપેટમની પાસે નરિશમેન્ટના જે ન્યુટ્રિશન છે એ હશે, રાઈટ, એટલે ત્યાંથી પ્રોવાઈડ થાય છે. And they helps in the detachment of the microspores from the tetrads by the synthesizing enzyme, it's a coalase, and which dissolve the callus worm. આની અંદરથી એક એન્ઝાઇમ છે એ સિક્રેટ થાય છે. એન્ઝાઇમની મદદથી જે વોલ છે એ કેવી થશે? બ્રેક થશે. ટેપેટમ ઇઝ ઓલ્સો રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ પોલેન કિટ. પોલેન કિટ્સ એટલે શું એ આપણે આખે આખું ડિટેલ્સની અંદર પાછળ જોવાના છીએ, રાઈટ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું પોલેન કિટ છે આખે આખું ડિટેલ્સમાં સમજાવીશ, રાઈટ. તો એના માટે પણ રિસ્પોન્સિબલ છે આ ટેપેટમ્સ. And sometimes the tapetums become the responsible for the male sterility. ઘણી વખત મેલ સ્ટરીલિટી માટે પણ એ રિસ્પોન્સિબલ છે. Now we are discuss about the sporogenous tissue. So the tissue surrounded by the epidermis, endothecium, middle layers and the tapetums, and they are called primary sporogenous tissue. હવે આની અંદર અલગ અલગ માઇક્રોસ્પોરના સેક્શન બતાવેલા છે. આ માઇક્રોસ્કોપિક ઇમેજ છે એકચ્યુઅલી. આની અંદર તમે રેડ કલરના જે જોવો છો એક એક સર્કલ્સ, બરાબર, ચારે ચાર આપણા એક મોટા મોટા પોલન સેક છે, રાઈટ. હવે આની અંદર તમે પિંક કલર જે ડાર્ક પિંક કલર, અત્યારે મેં લેઝર પોઈન્ટ મૂકી દીધો છે, એ જે લાર્જ પિંક કલર જે તમે જોવો છો એ છે આપણા પ્રાઇમરી સ્પોરોજીનસ ટિશ્યુ. ક્લિયર? And primary sporogenous tissue divide and redivide and form of the mass of the cells and it's called sporogenous tissue. આ જે પ્રાઇમરી સ્પોરોજીનસ સેલ્સ જે હોય છે એ ડિવાઈડ થતા રહેશે, એમાંથી સ્પોરોજીનસ ટિશ્યુ બને છે અને આગળ જતા સ્પોરોજીનસ ટિશ્યુ છે એ પોલન મધર સેલ્સ એટલે કે પીએમસીની અંદર ફેરવાય છે. And this PMC divided by the meiosis divisions and form the haploid tetrad. એક સેલની અંદરથી 4 સેલ બનશે. કેટલા? એક સેલની અંદરથી 4 સેલ્સ. તો આવા જેટલા પણ પીએમસી હશે, પોલન મધર સેલ્સ, એ બધાનું ડિવિઝન્સ થશે અને એમાંથી 4 હેપ્લોઇડ સેલ્સ છે એ ફોર્મ થશે. અને આ 4 હેપ્લોઇડ સેલ્સ જે છે, રાઈટ, એને જ આપણે માઇક્રોસ્પોર કહીએ છીએ, રાઈટ. સો ફોર્મેશન ઓફ ધ હેપ્લોઇડ ટેટ્રાડ ફ્રોમ ધ ડિપ્લોઇડ સ્પોર ઓફ ધ મધર સેલ. કારણ કે જે પોલન મધર સેલ જે હશે પીએમસી એ કેવા હશે? ડિપ્લોઇડ ઇન નેચરમાં હશે, રાઈટ. એમાંથી આ હેપ્લોઇડ બને છે અને આ જે પ્રોસેસ થાય છે એને કહેવામાં આવે છે માઇક્રોસ્પોરોજીનેસિસ. તો એવું પૂછાય 1 માર્ક્સની અંદર, વોટ ઇઝ અ માઇક્રોસ્પોરોજીનેસિસ? તો આ જે માઇક્રોસ્પોર જે બને છે ડિપ્લોઇડ સ્પોર મધર સેલમાંથી, એ હેપ્લોઇડ ટેટ્રાડ જે બને છે, આ પ્રોસેસને માઇક્રોસ્પોરોજીનેસિસ કહેવાય. અને અહીંયા સિમ્પલી ડાયાગ્રામ્સ આપવામાં આવેલા છે. આ ડાયાગ્રામ્સ છે એ તમારે ડ્રો કરવાના થશે. ટ્રાન્સફર સેક્શન ઓફ ધ એન્થર, અને કલરફુલ ડાયાગ્રામ છે આપણે આગળની સ્લાઇડમાં મૂકેલા હતા, રાઈટ. આની અંદર જો ટ્રાન્સફર સેક્શનની અંદર જે આખા જે પોલન સેક છે એની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો બધા ટિશ્યુના અને લેયરના નામ આપેલા છે.
સો ધીસ ઇઝ અ ટ્રાન્સફર સેક્શન્સ ઓફ ધ એન્થર. એન્થરનો ટ્રાન્સફર સેક્શન છે, જો અહીંયા કનેક્ટિવ બતાવેલું છે, રાઈટ. આ કનેક્ટિવની મદદથી નીચેની બાજુ શું હશે? ફિલામેન્ટ હશે. ક્લિયર? તો આ છે ટ્રાન્સફર સેક્શન્સ. બાકીની જે ડિટેલ્સ છે, સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ માઇક્રોસ્પોર, પોલન કિટ્સ, રાઈટ, હજી મેચ્યુરેશન્સની બધું જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું. આપણે અહીંયા બેઝિક જે આખું માઇક્રોસ્પોર્સ વિશેની જે ચર્ચા છે એ કરી ચૂક્યા છીએ, રાઈટ. તો કાલ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જે સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ પોલેન જે છે, આની અંદર હવે જે પોલેન છે એ ડેવલપ થશે ને, રાઈટ. આ પીએમસીમાંથી જે હેપ્લોઇડ ટેટ્રાઇડ્સ જે બન્યા છે એ જ હવે પોલેન હશે. તે પોલેન વિશેની આપણે સ્ટડી જે છે એ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું.